یہ وہ کون سا خوفناک ہتھیار ہے جو کہ بھارت حاصل کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے، اور اس نے بتایا کہ پاکستان نے اس ہتھیار سے بھارت کو مکمل طور پہ حیران اور پریشان کر دیا۔ لیکن جو گوبر آریہ جیسے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس وہ جو ہتھیار تھے نا جس کے بارے میں پاکستان کے ڈی جی ایمن نے فوری فون کیا کہ بھائی تم یہ کیا کرنے لگے ہو، اس سے تو پاکستان نیست و نابود ہو جائے گا، یہ کام مت کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ چیزیں بہت ہی تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے، امریکہ درمیان میں آتا ہے، ٹرمپ کے بیانات آنا شروع ہوتے ہیں، اور اتنے میں ہی ایک خبر آتی ہے کہ ٹرمپ اور جنرل عاصم منیر کی ایک ملاقات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ ملاقات کے بعد بھی جنرل عاصم منیر کو یاد کرتے ہیں۔ ابھی کھچڑی پک رہی ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک طرف روس نے افغانستان کو تسلیم کر لیا، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوارڈ کے اندر اتحادی تھا بھارت، اس کو گھاس ڈالنے کی بجائے امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے ٹاپ جنرل نے وہاں کی سینٹ میں بیٹھ کے کہا کہ پاکستان ایک اہم اتحادی ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور اتنے میں ہی ہمارے پاس ایک خبر آتی ہے کہ ظہیر بابر سدھو جو کہ ایئر چیف ہیں پاکستان ایئر فورس کے، وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پہ وہ اہم ملاقاتیں کرتے ہیں جس کے اندر جو امریکہ کی ایئر فورس ہے اس کے اہم ذمہ داران سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اتنے میں ہی خواجہ آصف یہ بیان دیتے ہیں کہ پاکستان چین سے J-35 نہیں لے رہا، اور ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر ایک خبر آتی ہے کہ پاکستان F-16 کی کٹیں لینے جا رہا ہے، وہ کٹ جو کہ 10 سے 15 ملین ڈالر کی آتی ہے۔ اس کی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو لگانے سے جہاز کے اندر کیا تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لیکن اس وقت یہ سارے کا سارا سیکوینس چل رہا ہے۔ ایک خبر آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر F-35 کرالا کے جو ایئرپورٹ ہے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے اسٹینڈرڈ، اور اب 40 رکنی ٹیم اس کو لینے کے لیے آ گئی ہے۔ اس کے اندر ایسی کیا پر اصراریت ہے کہ وہ بھارت بھٹکتا ہوا آ گیا، اور اس کے بعد اس کو وہاں سے اڑانا مشکل ہو گیا۔ اس طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں جشن منایا جا رہا ہے۔ کیوں جشن منایا جا رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ماتم بھی وہاں پہ سوگ کا عالم ہے، اور وہ ہے اس وجہ سے کہ جو بھارت کے ڈپٹی چیف ہیں انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھارت اس وقت کہاں کھڑا ہے، اور پاکستان کس طریقے سے تیار تھا، اور کون کون سے میدان میں پاکستان نے بھارت کو برے طریقے سے لتاڑا ہے۔ اس کے پیچھے بہت سی ایکسکیوزز ہیں۔ ایک سسٹم جس کی انہوں نے تعریف کی وہ ہے C4ISR۔ یہ وہ کون سا خوفناک ہتھیار ہے جو کہ بھارت حاصل کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے، اور اس نے بتایا کہ پاکستان نے اس ہتھیار سے بھارت کو مکمل طور پہ حیران اور پریشان کر دیا۔ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنگیں ہو رہی ہیں، اور جنگوں کے نتیجے میں ہر روز نئے سبق سیکھے جا رہے ہیں۔ جو جیٹس، فائٹر جیٹس ہیں، ان کو امپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ جو ویپن سسٹم ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے ایک میزائل AIM-260 جو کہ مستقبل کی جنگوں کا میزائل ہوگا، اور وہ کاپی کہہ لیں یا آپ یہ کہہ لیں کہ چائنا نے کاپی کی ہے، بہرحال دونوں ایک جیسے میزائل ہیں، BVR بیونڈ ویژول رینج میزائل۔ وہاں پہ $700 ملین کی فنڈنگ کر دی ہے ایک دم سے، تاکہ اس کی ریسرچ کو بڑھایا جا سکے۔ ہم ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ انگلینڈ، جاپان اور اٹلی نے مل کے 6th جنریشن فائٹر جیٹ کا ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے جسے ایج ونگ کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے، اور تمام ممالک جو کہ اس کے اندر شامل ہیں وہ اپنی اپنی ٹیکنالوجی سے مل کے اس جہاز کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا J-50 بنا چکا ہے، چائنا J-36 بنا چکا ہے۔ ہم ایک J-35 کی بات کر رہے تھے کہ لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، اس پہ میں بھی آتا ہوں، لیکن J-36 بھی چائنا بنا چکا ہے۔ وہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ F-47 بنانے جا رہا ہے، اور 5th جنریشن کے اندر M کا بھارت جو ہے اپنا ایک ڈرامہ کر رہا ہے جو پتہ نہیں پورا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ J-35 چائنا کا ہے،
KF-21 साउथ कोरिया का है, F-35 जो है वो भारत का है, खान तुर्की का है और Su-57 रशिया का है। इसके अलावा बहुत 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं वो हमें नज़र नहीं आते। अब यहाँ पे हुआ क्या कि अब ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ डिच करने वाला है या वो अपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बढ़ा रहा है। एक बात आप याद रखें, जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये बात क्लियरली वाज़िया है कि उन्होंने चाइना के साथ अपना मुस्तकबिल तय कर रहा है, क्योंकि उन्होंने 84% जो अपनी डिफेंस की सारी सप्लाई है या वेपन सिस्टम है या जो ज़रूरियात हैं वो चाइना के साथ वाबस्ता की हुई है। लेकिन दूसरी तरफ वो अमेरिका का दुश्मन किसी सूरत भी नहीं बनना चाहता और वो अमेरिका की जो भी ज़रूरियात है या जो भी उसकी हमारे साथ कोऑर्डिनेशन है उसको वो जारी रखना चाहता है। तो अब ये जो बात की जा रही है F-16 किट की, वो मिले ना मिले उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इससे पहले भी हमने देखा है कि उसको हम भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते और हमने उसको किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं। हम J-35 का बयान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ये बयान? एक चीज़ को देखें, हुकूमत ने एक ट्वीट की थी कि पाकिस्तान जो है वो HQ-19 लेने जा रहा है, J-35 लेने जा रहा है और हमारे पायलट जो है वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं और इस तरह की चीज़ें आती हैं और उसके बाद ख्वाजा आसिफ जो है उसको रद्द कर देते हैं। देखें, इसके पीछे एक तो ये चीज़ है जो हमारे डिफेंस एनालिस्ट बता रहे हैं कि ये अभी J-35 प्रूव नहीं है, अभी इसके अंदर काफ़ी टेक्निकल इश्यूज़ के साथ इम्प्रूवमेंट की जा रही है और ये भी ट्रायल बेसिस पे है। और जब कोई चीज़ ट्रायल बेसिस पे होती है तो उसको फाइनलाइज करना या उसका सौदा या उसको ख़रीदना वो मुनासिब भी नहीं होता और वो मुमकिन भी नहीं होता, इसलिए ये चीज़ें इस तरह चल रही हैं। लेकिन जो भारत के डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा है कि जनाब हमें क्या सरप्राइज मिला, गोबर आ रही है जैसे, तो कह रहे हैं कि जनाब अब ताइवान पे हमला कर दो, अब वहाँ हमला कर दो। बेसिकली उनके पास यही है मंजन बेचने के लिए, उनको डूब मरना चाहिए कि खुद उनका डिप्टी आर्मी चीफ जो है वो आके साफ अल्फाज के अंदर क्लियरली बता रहा है कि क्या मसले मसाइल थे, लेकिन वो उसको दूसरा रंग देने की कोशिश करे। बहरहाल वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो आते हैं और वो कहते हैं कि जी बॉर्डर एक था लेकिन दुश्मन 3 थे। अब एक तो पाकिस्तान हो गया, दूसरा ऑब्वियसली चाइना हो गया और तीसरा उन्होंने कहा जनाब तुर्की। देखें, पाकिस्तान हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहा था तुर्की चीन का, इसमें कोई शक नहीं। हमारे पास 83% जो हथियार हैं वो चीन से लिए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 70% भारतीय हथियार रशियन हैं? तो क्या रशिया उसको इस तरीके से सपोर्ट कर रहा था? उनके पास इसराइल के जो ड्रोन थे वो हर रोज़ यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, उन्होंने सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान भेजे। तो क्या इसराइल वहाँ पे हमारे साथ लड़ रहा था? राफेल के ऊपर आप जो है बड़ा गरूर था आपको, जो हमने खाक में मिला दिया। तो क्या हम फ्रांस के साथ भी लड़ रहे थे? आपके पास जो आपके ड्रोन और जो दीगर चीज़ें हैं आपने अमेरिका से ख़रीदी हुई हैं, तो क्या अमेरिका भी हमारे ख़िलाफ़ लड़ रहा था? बात यह है कि जब आपने अपनी शर्मिंदगी को मिटाना हो तो इसी तरह की हीलो हुज्जत से काम लिया जाता है। अब लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जो है वो ये कहते हैं जनाब कि बेरख्तार ड्रोन जो था उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया, वो तुर्की ने उनको फराहम किया था। तो जाहिर सी बात है हमने आज से थोड़ी लिया हुआ, हमने कई सालों से इसको लिया हुआ है। चाइना का उन्होंने कहा जी को वो सेटेलाइट थी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। देखें, एक चीज़ को हमें समझने की कोशिश करनी है। जो हमारा सिस्टम था C4ISR, ये गेम चेंजर साबित हुआ है। कैसे? ये ऑपरेशंस की अब बन चुका है बैकबोन। इसके अंदर आपने किसी भी चीज़ को सेंस लेनी है, सेंस लेके आपने इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। इंफॉर्मेशन शेयर जैसे ही होती है तो फिर आपने वहीं पे डिसाइड करना है और डिसाइड करने के बाद आपने उसके ऊपर एक्ट करना है। यानी कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशंस जो है वो एक ही जगह पे मौजूद हैं। ये वो चीज़ है जो बेसिकली जो C4ISR है, ये आउटकम है उन स्पेस इक्विपमेंट्स की, साइबर वारफेयर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिस्टम है आपका उसकी, यानी मल्टी डोमेन जो सिस्टम है आपका, जो उसकी आउटकम है उसको C4ISR सिस्टम का नाम दिया गया है। अब बात यह है कि वो खुद कहते हैं
जनाब डिप्टी आर्मी चीफ भारत के कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पे काम करने की ज़रूरत है, हमें सिक्योर सप्लाई चेन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि जब डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें कहा कि जनाब आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं और वेक्टर आपके इस तरह से वहाँ पे मूव हो रहे हैं और तुम्हारा वो हथियार पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है, तो भारत की आर्मी हैरान रह गई कि ये इस हद तक अपडेटेड है, इतने इंटेलिजेंस इनके पास इतनी सिक्योर और फौरी तौर पे आ रही है कि ये फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन के ऊपर फौरन एक्ट करने की पोजीशन में है। और यही चीज़ आजकल जंगों का सारा नक्शा बदल के रख देती है। अब इसके ऊपर बड़ी बातें की जा रही हैं। जो सेंसिबल लोग हैं वो भारत को ये कह रहे हैं कि सीखो अपनी गलतियों से, तुम चाइना तो बहुत दूर की बात है, अभी तुम पाकिस्तान के भी नज़दीक नहीं जा सकते। लेकिन जो गोबर आ रही है जैसे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बस वो जो हथियार थे ना जिसके बारे में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फौरी फ़ोन किया कि भाई तुम ये क्या करने लगे हो, इससे तो पाकिस्तान नेस्त तो नाबूद हो जाएगा, ये काम मत करो। आपने एंगल देने, आप जैसे मर्जी एंगल दे लें, लेकिन जब आप नहीं सीखते तो फिर आपको इसी तरह मैदान जंग के अंदर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आपने डोकलाम के अंदर चीन के साथ छेड़छाड़ की, चीन ने फिर आपको नहीं कहा कि हमने जंगबंदी करनी है, चीन ने आपको ठोका, आपने कहा कि हम जंग नहीं करना चाहते। उसके बाद बालाकोट के अंदर आपने छेड़छाड़ की, फिर हमने आपको ठोका, लेकिन उसके बावजूद आपने हमें कहा कि हम जंग नहीं करना चाहते, हम अमन करना चाहते हैं। आप छेड़छाड़ करते हैं और यही काम अब पहलगाम के बाद हुआ कि आपने छेड़छाड़ की और हमने आपको ठोका और उसके बाद आपने कहा कि हम जंग नहीं करना चाहते, हमने तो आपके मिलिट्री एसेट्स के ऊपर कोई हमला नहीं किया। बहरहाल ये इनका अपना ये मार खाते आ रहे हैं। अगली बात मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो F-16 अपग्रेड की बात की जा रही है, आपको पता है कि ईरान के ऊपर जो अटैक किया इसराइल ने, उसके अंदर एक एयरक्राफ्ट था F-16 सूफा इसलिए उसको कहा जा रहा है F-16I सूफा कि वो स्पेशल वेरिएंट है इसराइल के लिए। उसके अंदर कुछ इसराइल के अपने रडार और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें उसके एडवांस की हुई हैं। उसमें एक फ्यूल टैंक लगाया गया है जिसकी वजह से उसकी जो माइलेज है वो डबल हो जाती है। तो इस एयरक्राफ्ट ने एक अहम किरदार अदा किया। अब होता क्या है कि जाहिर सी बात है, जो आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर की इक्विपमेंट पड़े हैं आप उनको अपग्रेडेड और अप टू डेट रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम किट लेते हैं तो उसके अंदर ये होगा कि आपके जो रडार्स हैं, एवियोनिक्स हैं, आपका जो वाइपर अपग्रेड किट है, ये डाटा लिंक्स हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, आपकी प्रिसीजन अटैक की आपकी जो कैपेबिलिटी है, गाइडेंस वेपन्स हैं, ये सारे के सारे इंप्रूव हो जाते हैं। और ये जो किट है ये एक 10 से 15 मिलियन डॉलर के अंदर ये आती है। अब हो सकता है कि पाकिस्तान डिफेंस के अंदर, काउंटर टेररिज्म के अंदर कोई ना कोई कॉपरेशन कर रहा हो, और अमेरिका की आदत है कि वो पैसे देने की बजाय अक्सर हथियार ही देता है। तो इस तरह की चीज़ें हम लेने से मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइना के साथ हमारा किसी भी किस्म का कोई भी ये मामला होने का कोई भी खदशा नहीं है। अब अगली बात मैं आपको बता दूं कि होने क्या जा रहा है। देखें, इस वक्त जो बजट पेश किया गया अमेरिका की तरफ से, तो F-35 के एक तो एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स जो है उनके लिए $400 मिलियन रखे गए। और इसके साथ ही हमने देखा कि AIM-260, इससे पहले AIM एयर टू एयर जो मिसाइल था उनका, वो अमेरिका के पास था, लेकिन अब जो है वो उसके लिए तकरीबन $670 मिलियन जो है वो एलोकेट कर दिए गए हैं उसकी रिसर्च के लिए। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल होगा और ये 400 से 800 किलोमीटर के दूरी के ऊपर मिसाइल वो फायर करके वो दुश्मन के जहाज़ को गिराने की सलाहियत रखता है। यानी कि आप ये देख लें कि 1000 किलोमीटर अगर इसराइल है और ईरान का आपस में फासला है, तो यानी ईरान को फायर करने के लिए उनको मैक्सिमम 200 किलोमीटर आगे आना पड़ेगा और वो उसको फायर कर सकेंगे। बेसिकली जो मुस्तकबिल की जो जंगें हैं ना, मैं आपको बता दूं, वो अब बदल चुकी हैं। इन्फेंट्री की बेशक ज़रूरत है, अटर्ली की भी ज़रूरत है, आर्मर्ड कोर की भी ज़रूरत है, लेकिन अब इस वक्त जो जंग है वो हो गई है बटनों की। किसी को कहीं नहीं जाना पड़ा। कोर कमांडर अपने कमरे में बैठा हुआ था, आर्मी चीफ अपने कमरे में बैठा हुआ था, कैप्टन, कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर सारे अपनी अपनी जगहों पे मौजूद थे। लेकिन जो असल गेम हो रही थी वो फिज़ाओं में हो रही थी, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हो रही थी, वो मिसाइलों के बटनों पे हो रही थी, वो रडार सिस्टम्स के ऊपर हो रही थी, और वो एक कंट्रोल रूम के थ्रू कंट्रोल की जा रही थी। ये आपको मैं बता दूं कि जब तलवारों से जंगें लड़ी जाती थी
تو ایک وقت آیا کہ جب تلواروں سے آگے توپوں پہ آئے، تو جس نے بڑی توپ بنائی اس نے قسطنطنیہ فتح کیا، اور اس کے بعد پھر جس نے جہاز بنائے انہوں نے دنیا پہ راج کیا، اور اب چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہیں، اور تمام دنیا کے جو ممالک ہیں جن کو ایک دوسرے سے خطرہ ہے وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے لیٹسٹ اور اپ ٹو ڈیٹ ویپنز ہوں گے اتنے ہی بہتر طریقے سے وہ اپنا دفاع کر پائیں گے۔ اب ایک اور خبر جو کہ کیرالہ کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک F-35 جو ہے وہ لاپتہ جو ہے وہ آ کے کیرالہ کے ایئرپورٹ کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ 14 جون 2025 سے یہ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، اور 3 ہفتے گزرنے کے باوجود نہ یہ اڑ سکتا ہے نہ یہ ریپیئر ہو سکتا ہے، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو ڈسمینٹل کر کے لوڈ کر کے واپس UK لے کے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ UK کا یہ جہاز بھارت میں کیرالہ کہاں کیسے کیوں پہنچ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ سمندر کے اندر UK کا یعنی برطانیہ کا بحری بیڑا وہاں پہ موجود تھا، جہاں سے یہ اس نے پرواز کی، اور اس کے بعد یہ یہاں پہ آ کے اترا۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک بیڈ ویدر، دوسرا لو فیول، اور تیسرا ٹیکنیکل گلیچ۔ دیکھیں بیڈ ویدر میں آپ نے جہاز کو لینڈ کروا لیا، لیکن جب بیڈ ویدر ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد بھی اس جہاز نے اڑنے سے انکار کر دیا، تو مسئلہ پھر بیڈ ویدر کرنا ہوا۔ لو فیول کی بات کریں تو لو فیول کی بات یہ ہے کہ آپ کا وہ جہاز اور آپ کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کے اندر 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جبکہ آپ کی اس کی رینج جو بتائی جاتی ہے وہ 1800 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جو یہ جا سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے۔ تو یہ 100 کلومیٹر تو کچھ بھی نہیں، یا پھر وہ بغیر فیول کے ہی اڑ گیا ایئر کرافٹ سے، جس کی پاسبلٹی کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اگلا جواب ہے کہ ٹیکنیکل گلچ۔ لیکن آپ نصیب دیکھیں کہ اس جہاز کو، اس مردے کو لینے کے لیے 40 رکنی ٹیم آئی ہے، بھارت پہنچی ہے، جس کے اندر لاکہیڈ مارٹن کی ٹیم بھی اس کے اندر شامل ہے، انجینئرز یہاں پہ موجود ہے، اور اس جہاز کو لے جانے کے لیے ایک C-17 گلوب ماسٹر بھی آیا ہے، جو کہ اس کے پر الگ کیے جائیں گے، اس کے جناب ونگز، اس کی ٹیر، اس کے ایکسٹرنل پینلز، اس کے ہائیڈرولک سسٹمز کے اندر تمام لیکوڈ نکالا جائے گا، اس کے ریڈار کو اس طریقے سے لے جایا جائے گا کہ وہ ٹیمپریچر مینٹینڈ ہو اور وہ خراب نہ ہو، اور اس کے سائبر جو پینلز ہیں، جو اس کا کمپیوٹر سسٹم ہے، ہر چیز کو کھول کے دوبارہ اس کو لوڈ کر کے لے جایا جائے گا۔ اور بھارت کی بدنصیبی دیکھیں کہ وہ F-35 خریدنے کے لیے سوچ رہا تھا، لیکن وہ مردہ آ کے وہاں پہ لینڈ کیا، اور پورے کے پورے بھارت کے لیے وہ ایک سبق بن گیا کہ F-35 کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس لیے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ UK اپنا بنانے جا رہا ہے 6th جنریشن فائٹر جیٹ، اور دیگر ممالک بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ترکی کام کر رہا ہے، انڈونیشیا کے ساتھ بھی کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی جوائنٹ وینچر اس کے اوپر کر رہا ہے۔ تو ہر جو ملک ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو سپلائی چین ہے وہ خود اپنے ملک سے اس کی جڑی ہوئی ہو، ان کے سورس کوڈ ان کے پاس ہوں، اور اسی طرح ایک ملٹی ڈومین سسٹم کے ساتھ ان کے کنیکٹ ہونے کی قابلیت ہو، تاکہ فوری طور پہ انفارمیشن آئے اور آپ اویئر رہیں اور فوری طور پہ فیصلہ کرنے کے حق میں ہوں، کیونکہ جو مستقبل کی جنگیں ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہوں گی کہ پہلے کون فائر کرتا ہے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس کا چرچا ہوا ہے۔ F-35 کا برٹش رائل نیوی کا یہ جہاز تھا۔ بہرحال اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ اس وقت ایک طرح سے ایک ایڈونچر بنا ہوا ہے بھارت کے لوگوں کے لیے، ایک میوزیم بنا ہوا ہے، اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں۔ یہی انفارمیشن ہے اس وقت تک کے لیے، لیکن یہ اس وقت پورے کا پورا منظر نامہ چل رہا ہے اس خطے کے اندر، خاص طور پہ بھارت اور پاکستان کے حوالے سے، اور پاکستان الحمدللہ ہر محاذ کے اوپر سرخرو ہو رہا ہے۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔